على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ya, silakan baca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi al-mustamilina syarafa. Wa asta'inullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahiyya tuqarribul asabil lafzil mujazi wa tamsutul bazla biwa'lil munjazi wa ta'tadiridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyyatan li mu'di وهو بسقف حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. كلامنا لهد نفيد كساق واسم نفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومستعد للاسم تمييز حصل بتا فعلت وآتت ويفعل ونور أقبل نفيد ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل المضارع يالي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمييز واسم بالنون فين الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صوى حيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه البضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى وفعل أمر ومضي بني وأعراب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعل إعراب الاسم وفعل النحو لن أهاب والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم فرفع بالضم نصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتذكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نامر ورفع بواو نصيبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصهم ذاك ذو إن صحبة آبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نصهن أشهر وشهد ذا الإعراب أن يضفنا لذاك جاء أخو أبيك ذعتنا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسنا كنت كذاك ثاني واثنى ثاني كابنان وابنتان يجريان وتخلف في جامعها الألف جرا ونسبا بعد فتح القطول فرفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون الشذ والسنون وبابه ومسهن قد جري ذا الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به تحفف وقل من بكسره ناطق ونون مثنية والملحق به بأنفي ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف قد جميع ينصر في الجر وفي النسب معه كذا أولات والذي اسما قد جئل كأزلعات فيه زائد قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بدأ الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحثها للجزم والنسب سيمه كلم تكون لترومي مظلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي مكارم فالأول الإعراب فيه قدر جامعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفه ينى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألفن فيه غير الجزم يؤدي النسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي وهذف جازمة ثلاثهن تقضي حكما لازمة نكرات قبل المؤثر أو وقي الموقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وابد والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وسمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرم والياء والهمس ليهما ملك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ مجرور كالذي ما نسب
للرفع والنصب وجر الناصلة كعرف بنا فإننا نلنا البنة وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلمه ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفي نسب إذ تشهر وذو انتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو اسمها أصليه وما أشبهه في كتب الخلف انتمه كذاك خلتانيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفي مع الفيل تزم نون وقاية ولفق نذم وليتني فشا وليتني نظر وما لعل كسمك مخير في البقيات واضطرار خفف مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني قال وفي قد وقد الحث أيضا قد جفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقران وعادن ولحق وشقام وهلات وواشق واسم أتى وكنية ولقب وآخر ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حسن وإلا أسمي إلا ذي ردف ومنه منقول كصاد وأسن وذو ارتجال كسعاد وأودت وجملة كسعاد وأودت وجملة وما بمثل ركبة ذا إن بغير وهتم عريبا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وآبق حافة وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا ووضعوا لبدل الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظ وهو عم ذاك عم علية للأقرب وهكذا فعالات لثعلب ومثله مررت لما بره كذا فجري علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشي بذي وذي تيتا على الأنثى تصل وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذاني تاني الكتب وبأولى أشي لجمع مطلق والمجد أولى ورد الدون انتقى بالكف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها متانية وبهنا أو هنا أشي إلى دار المكان وبه الكفاصلة في المود أو بثمة أو هنا أو بهنالك طيقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تاليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة ونون ميزان واتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذين أولى الذين مطلقا والمد وبعضهم بالميرة فالنطق بالتي واللاء التي قد جميع واللائك الذين نظن وقع ومن وما تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات ومضيع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد مسفام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصل على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي يوصل به كمن إن الذي بوه كفل وصفة صريحة صلة وكانوها بمراب الأفعال قال أي كما وعربت ما لم تضف وصد وصيا ضمير حذف وبعضهم عرب مطلقا وفي ذا الحث أي غير أي نكتفي إن استطل نص وإن لم يستطل فالحث نزل وأبوا أن يختزل إن صلوح الباطن وصل مكمل والحث عندهم كثير من جالي في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كما نرجو يهم كذاك حكم بوصف خفض كأنت قاض بعد أمن من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فلامات عرفت قل فيه النمط وقد يزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات والاقتران كبنات الأوبار كذا وتبت النفس ويكس الساري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقنا كالفضل والحريف والنعمان فذكر ذا وحثه سيان وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو منصوب كالعقبة وحذف أذ إن تنادي أو تضيف أو جب في غير ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذل خبر إن قد زيد عاذل معني تذر وأول مبتدأ وثاني فعل نظر في أثار ذاني وقس وكسف من نفي وقد يجوز وقس وكسف من نفي وقد وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا ودلوس خبر في سوى الإفراد إمكان استقر وأخبر مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا
ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة هوية معنى الذي في قتل وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فوضع ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصنا وأخر بظرف أو بحرف جر ناوين من كائن أو استقر ناوين من كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثات وإن تفد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفيد وإن يفيد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفid عند زيد النامرة malam tufid ya yang kedua malam tufid ulangi wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid inda zaid النامرة wa hal fatan fikum fama khidun lana wa rajulun minal kirami indana wa rawmatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wa al-qasma lam yuqal wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima idza darara ya setengah jam lah kita ambil murojaah. Apabila syibhu jumlah seperti dzaraf atau jar majrur jatuh sebagai khabar, bagaimana? Apakah muta'allaqnya mesti dihadzaf atau harus disebutkan? Hamzah. Fi tafsil. Ya, tafsilnya. Wa tafsil kana muta'allaquhu 'aman fa wajaba al-hadf. Inda man? Inda jumhur. Wa in kana muta'allaquhu khasan fi tafsil aidan. Kayf? In dalat 'alaihi qarinah fajaza al-hadf ya wajaza wa in lam tadul alaihi al-qarinah fawajaba al-ibraz ya wajaba ibrazuhu. Siapa yang menyelisihi mazhab jumhur terkait dengan wajibnya membuang muta'alliqnya dzarf dan jar majrur ketika muta'alliqnya am? Siapa yang menyelisihinya? Al-Akhfash. Ibnu Jinni. Beliau punya dalil enggak Ibnu Jinni? Apa dalilnya? Lakal izzu in azza maulaka wa in yahun fa anta lada buhbuhatil hunika inu. Ya Hasan. Lakal izzu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada buhbuhatil hunika inu. Disebutkan di sini kainu. Bagaimana jawabannya jumhur atas hujahnya Ibnu Jinni ini? Belum rajahnya bareng lah. Apa? Kemarin itu kan aku masuk. Rajah. Jangan ada alasan itu. Allah Allah alam. Pokoknya nggak hadir segala macam sakit atau nggak ada alasan. Harusnya merujah dulu kan. Yang tertinggal masih dibiarin aja terlewat. Senang. Apa hujah jawabannya atas hujahnya Ibnu Jinni ini? Ada syahidnya nih, bacaan penyair. Ya. Qad yuradu bi kain atau mustaqir al-wujud mutlaq. Fayakunu aman. Wa qad yuradu al-khusus. Apa al-khusus itu? As-subut as-sabit. Ya. Jadi kain dan istaqar ataupun mustaqir terkadang dimaukan dengannya kaunnya am, sekedar makna keberadaan. Ya. Dan terkadang dimaukan dengan kain dan mustaqir adalah apa? Kaun khas, makna kaun khas itu berupa apa? As-subut. Adamul intiqal. Wa adamul intiqal. Kokoh.
tidak berpindah-pindah dari tempatnya. Sehingga kalau seperti ini masuknya ke kaum yang khas. sehingga nggak ada dalil dengan apa ucapan menyair ini, karena yang dimaukan dengan kain di sini adalah kaum yang khas. Kaum yang khas, bukan yang am. Paham? Hafal nggak tadi ucapan menyair ini? Lakal izzu in azza maulaka wa lakal izzu in maulaka azza. Lakal izzu in maulaka azza wa yahun fa anta lada buhbuhatil huni kainu. Ya, kainu. Coba diulangi, Sof. Tadi ucapannya ini, Sof. Lakal izu in maulaka azza wa innahun fa anta ladai buhduhanil huni kahinu. Ya, insyaallah. Fa anta ladai buhbuhatil huni kainu. Ya, belum selesai. Itu ziyadah aja itu. Kenapa di sini An-Nazim menambahkan keterangan wala yakunu ismu zamanin khabara. Isim zaman tidak bisa jatuh sebagai khabar. Kemudian tidak menyebutkan isim makan. Ya. Karena kebanyakan isim zaman jatuhnya setelah isim makna. Atau makan dulu. Kenapa isim makan tidak disebutkan? Tidak disendirikan penyebutannya. Isim makan tidak disebutkan penyendiri apa? Tidak disebutkan, tidak disendirikan dalam penyebutan. Kalau isim zaman di sini disendirikan, padahal sebenarnya sudah masuk kan? Wa akhbaru bi tarfin aw bi harfi jar. Nabi ma'na kainin istaqar. Kemudian disendirikan, dikhususkan penjelasan tentang isim zaman. Wala yakunu ismu zamanin khabara. Kenapa isim makan tidak disebutkan? Karena isim makan dia mutlak. Ada isim makna dan isim juz. Ya, karena isim makan umumnya mutlak, bisa digunakan sebagai khabar bagi apa? Ma'anin ataupun zawat. Sehingga tidak disebutkan. Dimutlakan saja penyebutannya dalam bait sebelumnya, yaitu apa? Wa akhbaru bi dzarfin. Sedangkan isim zaman bagaimana? Isim zaman dia umumnya dengan isim makna. Umumnya dia hanya berfaedah ketika diperuntukkan untuk isim makna. Ma'ani, makna-makna. Adapun untuk apa? Zawat bagaimana? Untuk zawat umumnya jika berfaedah. Ya, umumnya tidak berfaedah. Ya, adapun kalau berfaedah sudah boleh. Ya, diperbolehkan. Boleh saja. Iya. Menurut antum ya? Untuk siapa nih? An-Nazim. Iya. Wa yufid fa'akhbiru. Ahsan. Setelahnya. Ya. Tutup bukunya. Biar gak nengok. Ya. Khobar ataupun mendatangkan khobar dengan isim zaman untuk jufrah. Terkadang dihasilkan faedah, ya kan? Kalau dihasilkan faedah kan boleh. Ingat hukumnya apa? Isim zaman dia berfaedah ketika dijadikan khobar bagi ma'ani. Adapun kalau dia dijadikan khobar bagi jufrah ataupun zawat, umumnya tidak berfaedah, tapi kadang berfaedah. Ya. Itu dihasilkan faedah dengan berapa perkara? Pengkhabaran dengan isim zaman untuk jufah itu berfaedah di berapa tempat? 3. Yang pertama, satu aja sudah. Yaitu ketika isim zaman dikhususkan dengan sifat atau itu. Ketika isim zaman tersebut dikhususkan dengan wasaf atau sifat atau wasaf. Contohkan. Ya, masih kurang, belum selesai ya. Ketika dia dikhususkan dengan sifat dan idhofah dan masih ada kurang. Dijarkan dengan huruf jar. Ya, contohnya apa? Yang dikhususkan dengan wasaf. Oh. Hah? Ya, kelamaan, ganti. Ya, boleh lihat sekarang. Antum. Ayo Irfan, ganti. Contohnya apa? Yang dikhususkan dengan wasaf dan dijarkan. Udah. Nahnu. Udim lagi. Baki.
Nahnu fi yaumin qaidin, yang dikhususkan dengan idhofah. Ya, nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakah. Dihafalkan ya. Kemudian sebelah sana. Ya, perkara yang kedua yang dengannya dihasilkan faedah pengkhabaran dengan isim zaman bagi jufa. An yakun. Ya. An yakun al-kalam ala taqdiri mudhaf wa huwa ismu zaman. Ya. Makna. Ya. Agar kalamnya bisa ditakdirkan padanya mudhaf yang berupa isim makna. Ya. Contohnya apa? Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Ya, al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Di sini kita dapati khamr ataupun al-yawm apa? Zarf zaman. Dijadikan bagi apa? Khabar, bagi khamr, dan khamr juthah. Boleh, bisa. Kenapa? Karena bisa ditakdirkan mudhaf pada sebelum apanya? Ditakdirkan mudhafnya pada sebelum khamr. Pada sebelum khamr itu, pada sebelum juthah. Pada sebelum juthah itu, ya kan? Apa takdirnya? Syurbu. Ya, al-yawma syurbu khamrin. Bisa ditakdirkan di situ isim makna ataupun mudhaf yang didhafahkan kepada juthah. Al-yawma syurbu khamrin. Ya. Yang ketiga. Nah, apabila isim zatnya menyerupai isim apanya? Isim zatnya menyerupai isim makna pada terjadinya terkadang-kadang. Ya, dalam hal terjadinya itu sewaktu-waktu. Seperti apa contohnya? Ar-rutabu syahrai rabi. Ya, ar-rutabu syahrai rabi'. Ya. Ini seperti apa isim makna? Yang mana isim makna itu terjadinya apa? Sewaktu-waktu, tidak senantiasa, seperti al-qital, as-saum, apalagi ya, banyak ya, al-qiyam ya. Kalau yang terus-menerus maka tidak ada faedahnya. Seperti tulu'u syamsi yaumul jumu'ah. Tulu' makna atau zat? Tulu' makna. Ini makna, tapi meskipun dia makna tapi enggak boleh dijadikan khabar. Kenapa? Tulu'u syamsi yaumul jumu'ah. Terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena di sini tulu setiap hari, bukan hari Jumat. Enggak ada faedah, enggak boleh meskipun dia isim makna gitu. Ya, setelahnya kemarin telah disebutkan bahwasanya hukum asal pada mubtada adalah agar dia ma'rifah. Kalau tidak, boleh juga dia nakirah tapi dikhususkan. Apa sirnya? Dan al-hukum al-majhul la yufid. Ya, al-hukum al-majhul la yufid, menghukumi sesuatu yang majhul tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian apa bedanya dengan fa'il? Kalau fa'il dipersyaratkan enggak agar dia ma'rifah? Tidak, ya. Padahal ada sisi kesamaan kan antara mubtada dengan fa'il, yaitu masing-masing dari keduanya adalah al-mahkum alaih, dihukumi, ya kan? Apa jawabannya? Kenapa pada mubtada dipersyaratkan agar dia ma'rifah atau nakirah yang dikhususkan, sedangkan pada fa'il tidak? Baca dulu dah. Apabila ya, karena fa'il sudah ketika disebutkan sudah teringat pada karena fa'il, gimana siapa yang dijawab? Ya? Karena sudah dihukumi atas ketika disebutkan fa'il atas hukum apa? Ya, karena fa'il itu sebelumnya disebutkan dulu apanya? Hukumnya dulu disebutkan. Ja'a al-maji. Sehingga si pendengar hanya menunggu-nunggu siapa pelakunya tanpa memperhatikan apakah dia ma'rifah atau nakirah. Sedangkan apa? Mubtada, khabar, ya, mubtada dihukumi dulu. Hukumnya menyusul. Nah, sudah kita lakukan itu. Ya, balik lagi. Siapa? Oh, belum ya? Hampir selamat.
Kemarin itu ya. Ya, apa gimana Ki? Bertanya itu. Coba diulang lagi. Ya. Mengapa pada mubtada dipersyaratkan agar dia ma'rifah atau nakirah disifati, sedangkan pada fa'il tidak, padahal masing-masing dari keduanya dihukumi. Ya. Kasih satu lagi nanti pertanyaannya nih. Kemarin ngantuk sih. Kasih bonus 2 yang ngantuk. Ya. Karena mubtada mahkum alaih dan khabar itu hukum. Dan karena mubtada mahkum alaih, fa'il mahkum alaih enggak? Iya. Yo. Ya, karena hukum alal majhul la yufid. Iya. Terus fa'il gimana tuh? Kalau anu apa? Fa'il karena yang apa? Udah disebutkan di awalnya, hukumnya itu udah disebutkan di awalnya. Jadi seorang jadi sudah berfaedah, sudah apa terbetik di dalam zihin. Iya. Berbeda dengan mubtada. Kemudian satu lagi. Apa musawi yang pertama yang disebutkan oleh syarih dari diperbolehkannya datang mubtada dalam kondisi nakirah? An yataqaddam al-khabar 'alaiha wa huwa darfun wa majrur. Wa huwa darfun aw jar wa majrur. Aw. Masih ada enggak? Istifham. Istifham. Taraf jar majrur, satu lagi ada enggak? Jumlah. Contohnya apa? Fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun. Fiddari rajulun. Fiddari rajulun ya. Fiddari rajulun. Kemudian ada syaratnya enggak yang dipersyaratkan pada dzaraf atau jar majrur atau jumlah yang mendahului mubtada yang nakirah ini? Apakah semuanya bisa? An yakuna mukhtasan. Agar dia mukhtas. Apa maksudnya mukhtas? Ya, bisa untuk dijadikan khabar. Bisa dijadikan sebagai khabar. Sehingga keluar contoh semisal fi dari rajulin rajulun. Yang mesti rajulin fi dari imra'atin rajulun. Kan jelas. Iya kan? Atau inda rajulin rajulun, atau selain rajul juga bisa. Yang penting nakirah pokoknya. Am. Ya, baik lagi. Ya, musawwih yang kedua apa Hamzah? Taqaddumun nafi wal istifham 'alaiha. Taqaddumu al-istifham. Ya, al-istifham 'alaiha. Yang pertama kan apa? Taqaddumul khabar 'alaiha. 'Ala nakirah. Yang kedua taqaddumu al-istifham 'alaiha. Apa rahasianya taqaddumul istifham 'ala nakirah itu menjadikan boleh untuk nakirah ini dijadikan sebagai mubtada? Al-umum misalnya. Ya. Al-umum. Hasan, al-umum. Al-umum yang dikandungi pada istifham ada berapa macam? Haqiqi. Apa? Istifhamnya ada berapa macam dulu? Ada 2. Yang pertama haqiqi. Ingkari. Yang kedua haqiqi. Kalau istifhamnya ingkari maka umumnya yang sifatnya apa? Haqiqi. Kalau istifhamnya haqiqi maka umumnya bagaimana? Asyadibil binafi. Ya, bil haqiqi. Bil umum al haqiqi. Ya, kemarin ya kita tertunda itu. Mati lampu, kita ulangi. Masih pembahasan ini. Rahasia mengapa diperbolehkan datang mubtada dalam kondisi nakiro ketika didahului oleh istifham. Ya, jawabannya adalah, kita ulang ya. Amal istifham ingkari fahuwa bima'na harfin nafi. Adapun rahasianya pada istifhamnya ingkari karena dia istifham ingkari maknanya adalah huruf nafi. Wa taqaddumu harfin nafi 'ala nakira yaj'aluha 'amah. Ya.
huruf nafi yang mendahului isim nakirah itu menjadikan isim nakirah itu umum. Wa umumun nakirah inda tahqiq huwa al-musawwir wal ibtida' biha. Dan keumuman nakirah ketika diteliti maka dialah ternyata yang membolehkan ibtida' memulai dengan nakirah. Idul mamnu' innama huwa al-hukmu ala fardin mubhamin wa muayyin, karena yang terlarang adalah menghukumi fardin sesuatu yang mubham tidak tertentu. Adapun umum ya bisa dihukumi. Ya. Sesuatu yang umum bisa dihukumi, yang enggak boleh adalah sesuatu yang tidak jelas. Satuan yang tidak jelas. Adapun hukum ala jami' ala afrad fala mani'a min, menghukumi seluruh satuan-satuan maka tidak ada penghalang padanya. Nah, itu jelas ini umum. Wa amma al-istifham al-haqiqi, adapun istifham al-haqiqi, kalau istifhamnya dibawa kepada istifham haqiqi, fawajhu taswiri, sisi pembolehannya adalah anal maksud bi as-su'al, yang dimaksud dengan istifham haqiqi adalah soal an fardin ghairi muayyan, tentang satuan ataupun individu yang tidak tertentu. Yutlab bi soal ta'yinu, yang dituntut dengan soal ini ta'yin, kepastiannya. Ada enggak gitu. Wa hadzal fard ya ghairul muayyan. Wahadal fard gharu al-muayyan syai' fi jami' afrad. Nah, satuan yang tidak tertentu ini menyebar pada seluruh satuan-satuan yang ada. Fakana soal, maka soal ini, pertanyaan ini secara hakiki adalah tentang al-afrad kullihim, satuan-satuan seluruhnya. Fa asbah al-umum, maka dia menyerupai keumuman. Fal musawwi, maka musawwi imma musawwi yang ada pada istifham imma al-umum al-haqiqi, seperti kalau istifhamnya istifham ingkari, atau al-umum asyabih bih, umuman yang menyerupai al-umum al-haqiqi, yaitu ketika istifhamnya dibawa kepada istifham haqiqi. Saya bisa dipahami ya. Kalau dikatakan tadi hal fatan fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada fatan, umum kan tidak dimaukan fatan tertentu ya. Ada enggak gitu, umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke musawwir berikutnya, yaitu yang ketiga ya. An yataqaddama 'alaiha nafyun nahu ma khillun lana. Ketika nakira ini yang jatuh sebagai mubtada didahului oleh nafi. Contoh ma khillun lana. Al-khil adalah as-sadiq al-mukhtas, teman khusus, teman dekat. Ma khillun lana, kami tidak memiliki teman dekat. Khalil itu, Khalil. Nah, ini sudah kita jawab tadi ya. Lihat di sini sirnya sebutkan oleh beliau, qad arafta mimma dzakarna fi wajhi taswigh al-istifham al-ibtida' bin nakira anna al-asla fihi huwa an-nafyu, li'anna an-nafya huwa alladhi yaj'alu nakira 'amah mutanawilah jami' al-afradi wa hamlu al-istifham al-haqiqi 'alayhi li'annahu shabih bima huwa bima'na an-nafyi fal wajhu fi an-nafyi huwa sayrurati an-nakira 'amah. Jawabannya seperti tadi, istifham ingkari, apalagi ini bukan istifham, nafinya langsung sudah kita lewatkan kaidahnya. Ada isim nakirah didahului oleh nafi, maka dia ta'um, umum, dan keumuman itu bisa dihukumi. Fama khillun lana. Ar-rabi yang keempat, antusaf, agar dia nakirah ini yang jatuh sebagai mubtada disifati rajulun minal kirami indana, seorang laki-laki yang mulia ada di sisi kami. Disifati di sini rajulun yang nakirah dengan al-jar wal majrur minal kiram. Jadi minal kiram jar al-jar wal majrur muta'alliq mahdhuf sifati rajul. Ya. Indana zarf. Ya, mansub wa huwa mudhaf la mudhafun ilaih. Ya, dia muta'alliq bi mahdhuf khabar bagi rajul. Ya, di catatan kaki Al-Hubari katanya ada yang mengatakan rajulun minal kirami indana, maksudnya Al-Imam Nawawi katanya. Al-Imam Nawawi muridnya Ibnu Malik. Di catatan kaki oleh Al-Hubari itu wallahu a'lam. Di sini ada catatan kaki berikutnya. Yushtaratu fil wasfi alladhi yusawi al-ibtida bin nakira an yakuna mukhassisan lin nakira, fa in lam yakun al-wasfu mukhassisa lin nakira nahu an taqul rajulun minan nas indana lam yasihha al-ibtida bin nakira. Nah, ternyata enggak mutlak, tidak asal disifati, kemudian yang nakira ini boleh jatuh sebagai mubtada. Lihat, dipersyaratkan sifat yang membolehkan mubtada itu nakirah agar sifat tersebut mukhassisan lin nakirah, mengkhususkan isim nakirah ini. Fa in lam yakun al-wasfu mukhassisa, adapun kalau sifatnya ternyata tidak mengkhususkan mubtada nakirah ini, contohnya rajulun minan nas indana, seorang dari manusia di sisi kami ya, rajulun minan nas. Ya kan?
Mas rajulun min ghairi annas, ya kan? Minal jin, ya enggak dipahami. Rajulun min annas tentunya. Lam yasih al-ibtida'u bin nakirah, maka tidak boleh memulai dengan nakirah. Seperti enggak boleh rajulun min annas indana, enggak boleh, enggak ada faedah. Nah, sudah paham ya? Ini juga ada tambahan penjelasan, kita baca. Semoga tidak ngantuk. Kita cepat. Ya. Permulaan ini tuh. Ya. Jam pertama kita pilihkan biar ngantuk. Wal wasfu ala thalathati anwa'. Sifat itu ada 3 macam. An-naw'ul awwal al-wasful lafzi kamithal an-nadhim wa syarih. Ya. Macam yang pertama wasaf yang sifatnya lafzi, lafaz. Pada lafaz seperti misal an-nadhim wa syarih. Contoh yang didatangkan oleh an-nadhim dan syarih. Nah, itu terlafazkan rajulun minal kirami indana. Ya, terlafazkan. Wa naw'u tsani al-wasfu taqdiri. Yang kedua, sifatnya ditakdiri. Wa huwa alladhi yakunu mahdhufan min al-kalam, yaitu yang dihadzaf, dibuang dari kalam. Lakinnahu ala taqdiri dzikri fil kalam, tapi dia pada niatan menyebutkan dalam kalam. Ya, pada takdiran ataupun niatan menyebutkan dalam kalam, tidak disebutkan, hanya diniatkan, ditakdirkan adanya sifat tersebut. Contoh wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Kelompok yang lain yang mereka ahammathum, cek lagi ya, belum cek ya maknanya. Fa inna taqdir al-kalam wa ta'ifatun min ghairikum. Tuh lihat. Ini bisa difahami, yang dimaksud ta'ifah yang selain kalian gitu. Wa ta'ifatun min ghairikum. Ya, dengan dalil ayat setelahnya yaghsha ta'ifatan minkum. Ya, asal antum cek lagi ya di surat Al-Imran ayat 154. Anda lupa ngecek ya. Wa naw'u tsalits, macam yang ketiga al-wasful ma'nawi, sifat yang sifatnya maknawi. Wa dhabituhu alid, batasannya alla yakuna madhkuran fil kalam wala mahdhufan ala niyati dzikr. Tengah-tengah antara sifat yang apa? Lafzi dan takdiri. Batasannya adalah agar dia madhkuran fil kalam. Ya, alla yakuna madhkuran fil kalam, tidak disebutkan dalam kalam, wala mahdhufan, tidak pula dibuang ala niyati dzikr, dengan niatan menyebutkan. Ya, saya paham ini. Walakin sighatun nakirah tadullu alaihi. Hanya saja sighah bentuk dia nakirah ini menunjukkan kepada sifat gitu. Jadi pahami enggak ini macam yang ketiga dari sifat, yaitu sifat yang maknawi antara lafzi dan takdiri. Dia tidak disebutkan, ya, dibuang dengan niatan menyebutkan, tidak. Tapi dia bagaimana ditunjukkan sifat tersebut oleh nakirah ini, bentuk nakirah ini, lihat. Walidzalika mawdi'an, itu ada 2 tempat. Al-mawdi'ul awwal an takuna nakirah ala sighati tasghir, yaitu yang pertama, tempat yang pertama ketika nakirah itu dia di atas sighah tasghir. Contoh ucapanmu rujailun indana. Di sini enggak ada sifat yang disebutkan, tidak pula ada sifat yang ditakdirkan. Tapi lafaznya rujail itu mengandung sifat. Karena makna rujail adalah rajulun saghirun indana atau rajulun haqirun indana. Laki-laki yang kecil atau rendah indana, ada di sisi kami. Nah itu, ini pun bisa memulai kata dengan rujail. Kalau rajul nggak bisa, lafaznya tidak mengandung sifat. Kalau rujail, lafaznya mengandung sifat. Wal mawdi' tsani, tempat yang kedua, an takuna nakirah dalatan ala ta'ajjub. Ketika nakirah ini menunjukkan kepada ta'ajjub. Contoh ma, tidak lewatkan ya, nakirah, ya, tamah itu, ya kan? Ada beberapa sisi di sana ya. Nahuma ta'ajjubiyah, pada ucapanmu ma ahsana zaidan. Fa innal ladzi sawwa, maka mubtada i'rabnya kan? Jumlah setelahnya khabar. Fa innal ladzi sawwa al-ibtida bima at-ta'ajjubiyah wa hiya nakira kaunul ma'na syai'un 'azimun hasana zaida. Ya, karena alladzi sawwa berarti apa ini kalau dibawa kepada syai'un 'azim? Nakira apa? Mausufah ya. Sungguhnya yang membolehkan menjadikan mubtada ataupun ma dijadikan sebagai mubtada adalah at-ta'ajjubiyah. Sawwagal ibtida bima ta'ajubiyah, saya ulangi, yang membolehkan ibtida memulai kalam dengan ma ta'ajubiyah dalam keadaan dia nakirah adalah karena dia ma ta'ajubiyah itu ternyata maknanya adalah sesuatu yang disifati, yaitu syai'un 'azimun hasana zaidan, sesuatu yang besar yang menjadikan Zaid bagus ya. Fa hadzal amru al-wahid wa huwa kaunu nakirah mawsufah yashtamil ala 4 anwa'. Ya. Nah, itu. Inilah al-amrul wahid. Ya, perkara yang pertama yaitu keberadaan nakirah itu disifati, yaitu yashamil ala 4 anwa', mencakup 4 macam sifat. Sifat yang pertama apa? Sifat yang lafzi, yang kedua takdiri, yang ketiga maknawi, dan maknawi ini dibagi kepada 2 bagian. Ya.
Yang pertama yang ditunjukkan oleh lafadznya ya, seperti rujail, yang kedua ma itu. Kemudian yang berikutnya, musawwih berikutnya. Al-khamis an takuna amilah nahu raghbatun fil khairi khairun. Nah, musawwih berikutnya dari diperbolehkannya mubtada datang dalam kondisi nakiro adalah ketika dia mubtada nakiro ini beramal. Beramal ya, beramalnya apakah merofakkan ataupun yang lainnya. Ya, contoh yang merofakkan disebutkan juga di sini. Darbun az-zaidan, ya, darbun az-zaidani hasanun. Ya. Darbun az-zaidan hasanun. Pukulan 2 zaid itu bagus. Darbun di sini mubtada. Boleh, kenapa? Karena dia beramal, merofakkan fa'ilnya zaidan. Masdar dia beramal seperti amalannya fi'il, merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Hasan khabarnya darbun. Ya, dengan tanwin darbun, bukan darbu. Ya. Karena dia masdar. Ya. Kemudian juga terkadang amalannya nasab, seperti fi misali an-nazim wasyarih. Contoh yang dicontohkan oleh an-nazim dan asy-syarih. Karena al-jar wal majrur pada mahalnya nasab. Karena dia annahu maf'ul bi lil masdar, maf'ul bi bagi masdar. Karena dia raghbah itu butuh maf'ulnya dengan bantuan apa? Fi. Seperti marra dengan apa? Bi. Ya, kalau fi mananya apa? Ya, suka. Kalau an benci. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu apa itu? Tanpa fi, tanpa an. Raghbah. Surah Nisa itu ada enggak? Wa targhabuna. Ya, antankihu apa? Wa targhabuna antankihuna apa? Enggak ada fi, enggak ada an. Ya, sebagian menyebutkan rahasianya karena itu mengandung 2 makna, bisa an, bisa dibawa kepada an, benci, bisa dibawa kepada fi, cinta, bisa dibawa dua-duanya. Ya. Wa targhabuna antankihu apa itu ayatnya kalau sebelumnya? Ya. Satu lagi ya. Ataupun amalannya jar seperti dalam hadis khamsu shalawatin katabahunna Allah fil yaumi wal lailah. Khamsu shalawatin. Khamsu di sini mubtada. Boleh dia meskipun akhirah karena dia beramal mengejarkan di sini amalannya. Shalawatin. Ya, adapun katabahunna jumlah fi'liyah sifat dari shalawat. Khabarnya mana? Fil yaumi wal lailah. Atau kata bahuna mungkin juga ya. Lihat maknanya khamsu shalawatin, salat 5 waktu yang artinya sifat ya, yang artinya diwajibkan oleh Allah fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Wa min hadza tu'lam wa min hadza ta'lam anna dzikr al-amr al-khamis yughni 'an dzikr sadis. Lihat. Lianna sadis naw'un minhu. Dari sini engkau mengetahui bahwasanya penyebutan musawwir ya. Yang kelima, yughni mencukupi, membuat tidak butuh lagi untuk menyebutkan musawwir yang keenam. Karena ternyata yang keenam itu masuk kepada macam yang kelima dari musawwir. Sudah paham ya? Lihat yang keenamnya apa? Tadi raghbatun fil khairi khairun. I'rabnya sudah kita lewatkan ya. Ya. As-sadis an takuna mudhafah tuh. An takuna mudhafah. Contoh amalu birrin yazid sudah termasuk ini musawwi yang ke-6 pada musawwi yang ke-5. Itu apa? Antakuna amilah. Iya. Karena amalannya dia bisa apa? Rafa, bisa nasab, bisa jar. Adapun yang ke-6 ini masuk pada amalan dia yang mengajarkan. Hadza ma dzakarahu al-musannif fi hadzal kitab wa qad anhaha ghairu al-musannif ila nayyifin wa 30 mawdi'an wa aktsara min dzalik. Fa dzakara hadhihi sittah al-madhkurah. Inilah apa yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini. Hanya berapa musawwir? 6 saja. Sebagian wa anhaha ghairu musannif, selain musannif menghitungnya hingga 30 lebih. Ya, musawwir. Ya. Fa dzakara hadhihi sittah al-madhkurah, maka beliau hanya menyebutkan sittah saja. Wa sabi' yang ke-7 an takuna syarta. Ini juga kalau ditahqiq ternyata masuk ke musawwir yang sudah lewat itu. Masyaallah. Lihat ke-7 an takuna syarta, agar mubtadanya berupa syarat.
Man yakum aqum ma'ah. I'rabnya bagaimana? Man? Ya. Ismu syarat jazim tajimu fi'laini. Ya. Ya. Fi mahall raf'in mubtada. Yakum fi'lul mudhari' fi'lu syarat majzumun biman wa alamatu jazmi fi mahalli enggak tadi kan yakum majzum wa alamatu jazmi sukun sudah. Fi mahalli apa yakum? Raf'in sebagai khabar bagi man. Khabarnya man. Iya. Akum ma'ah akum jawabu syarat majzum wa alamatu jazmi as-sukun. Ya ma'ah dharaf mansub. Ya lihat cabang kaki. Lihat. Kana yughni an hadha as-sabi' dzikru tasi'. Li'anna al-ibtida' bi syarti innama sagha li kaunihi 'amma. Adalah mencukupi dari penyebutan musawwigh yang ke-7 ini penyebutan yang ke-9. 9-nya belum ya. Ya, 9. Karena li'anna al-ibtida' bi syart innama sagha li kaunihi 'amman. Karena ibtida' memulai mubtada dengan syarat diperbolehkan karena alasannya sebenarnya kembali kepada keumuman. Sehingga penyebutan yang ke-9 ini sudah mencukupi dari yang ke-7 ini. Luas itu cakupan yang ke-7 itu. Antakuna am, di antaranya isim syarat umum. Man, yakum, akum. Umum enggak? Siapa yang dia berdiri, saya akan berdiri bersamanya. Umum enggak? Umum. Sehingga ada poin-poin yang pentingnya tuh. Ya, dicatat tuh. Asamin yang ke-8, antakuna jawaban. Nahu an yuqal man indak fataqulu rajulun at-taqdir rajulun indi. Ya, lihat yang ke-8 agar dia nakirah tersebut yang dijadikan sebagai mubtada harus sebagai jawaban ataupun sebagai jawaban. Contoh man indak. Siapa di sisimu? Fataqulu rajulun, maka engkau jawab rajulun. Rajulun indi. Tanya rajulun ini kenapa demikian? Karena yang namanya jawaban yasluk maslakas soal. Yang namanya jawaban itu ngalir seperti alirannya pertanyaannya man dulu, man indak, maka jawabannya juga rajul indana. Kalau iya kan, man indak berarti rajulun indak. Jadi mengalir seperti soalnya. Ya, bukan indi rajulun, bukan. Kalau seperti ini tidak mengalir seperti pertanyaannya. Ya. Ya. Pertanyaan kan man indak, maka jawabannya rajulun indi, bukan indi rajulun. Karena yang namanya jawaban ya yasluk maslaka as-su'al. Ya. Bagaimana soalnya? Ya. Nah, ini belum ada ya, ini seperti ini ya. Maksudnya belum ada ke poin yang lainnya ya. Atasi yang ke-9 antakuna amah nahu kullun yamut ya. Antakuna amah agar dia umum. Seperti kullun yamut. Ini kan semua orang yamut akan mati. Ya. Meskipun sebagian ada yang menjadikan nunnya tanwin iwab dari mudhaf kullu insanin yamut. Ya. Al-ashir yang ke-10 an yuqsad biha at-tanwi'. Dimaukan dengan mubtada yang nakir ini tanwi' peragaman. Faqbaltu zahfan ala rukbataini fa thawbun labistu wa thawbun ajurru. Kalau di tempat yang lain bukan labistu, nasitu ya. Di situ ada sisi lughahnya, tinggal Anda baca lengkap. Faqbaltu zahfa, maka saya datang dalam kondisi zahfa. Apa zahfa? Maknanya merayap, merangkak ya. Ala rukbataini, di atas kedua lututku. Fasaubun labistu wa saubun ajur, maka ada pakaian yang aku lenakan dan ada pakaian yang aku seret. Kalau di tempat ini nasi itu ada pakaian yang saya lupa nggak ke bawah, ada yang saya bawa terburu-buru dia. Ya. Nah, di sini saubun mubtada, bentuknya apa? Nakirah, boleh. Apa yang bolehkannya? Tanwi' untuk meragam. Ada saub ya seperti ini, saub ya seperti itu. Saubun labistu wa saubun ajurru. Ada pakaian yang aku pakai, ada pakaian yang aku seret. Di tempat yang lain pakaian nasitu, ada pakaian yang saya lupa membawanya, ada pakaian yang saya ajurus, ya, bawa ataupun seret.
Lihat saubun mubtada labistu khabaruh wa kadzalika ajur, sama. Yang ke-11 antakuna du'aan. Ya, lihat. Agar mubtada nakira ini maknanya apa? Doa. Seperti salamun ala Ilyasin. Salamun mubtada. Yang setelahnya khabar. Contohnya apa lagi? Wailun likulli humazatil lumazah. Juga mubtada. Nakira juga. Apa bolehkannya? Doa. Wailun, mana doa? Ya, celaka. Ya. Dan misal itu, doa ada yang baik, ada yang buruk. Yang ke-12 an yakuna fiha ma'na ta'ajjub nahu ma ahsana Zaidan. Padanya ada makna ta'ajjub. Ini sudah masuk ke yang berapa ini? Kita lewatkan tadi. Sifat itu. Yang keempat ya, antusof tadi ya. Coba kita lihat catatan kakinya. Qad arafta anna hadha al-mawdi' walladhi ba'dahu dakhilan fi al-mawdi' ar-rabi'. Sudah dijawab ini. Perlu dibaca ya. Sudah masuk ke yang keempat tadi, yang disifati karena nama itu pada akhiran syai'un 'azim. Yang ke-13 antakuna khalafan min mausuf. Dia khalafan menggantikan mausuf yang dibuang. Mu'minun khairun min kafir. Maksudnya rajulun mu'minun khairun min rajulin kafir. Mausuf. Dia bentuknya sifat yang mana dia menggantikan mausufnya. Mu'minun khairun min kafir. Asal apa? Rajulun mu'min gitu. Ya. Wala 'abdun mu'minun, seperti kan? Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah. Kalau ini disebutkan mausufnya. Tidak dibuang mausufnya, kemudian wasaf ini menggantikan posisinya, maka boleh dijadikan mubtada meskipun dia nakirah. Yang keempat, ini juga sudah masuk lagi nih. An yakuna musaghharah, agar dia ditafsir. Masuk yang ke poin yang keempat lagi nih. Rujailun indana li'anna tafsira fi faidatu ma'na al-wasfi taqdiru rajulun haqirun indana. Karena tafsir padanya ada faedah makna sifat, yaitu maknanya rajulun haqirun indana. Al-khamisah asyar, yang ke-15 antakuna fi ma'na al-mahsur, agar mubtadanya pada makna yang dihasar, syarrun aharadana, ini hanya kejelekan yang membuat dana bin anjing itu aharra menggonggong. Iya. Syarrun aharra bin, di sini ada makna hasar, hanya syarr, kejelekan yang membuat aharra menggonggong bin, yaitu apa? Anjing. Wa syai'un ja'abik. Iya. Syai'un ja'abik, hanya sesuatu yang besar gitu. Ja'abik yang membuat kamu datang. Ya, ja'abik yang membawamu. At-taqdir la taqdir ma aharra nabi illa syarr. Tidak ada yang membuat anjing itu menggonggong kecuali syarr, kejelekan. Wa ma ja'abika illa syai'un 'azim. Ya. Wa ma ja'abika illa syai'un, tidaklah mendatangkanmu kecuali syai', sesuatu. Mendatangkanmu sesuatu ya. Mendatangkan berarti ya. Ya. Sesuatu yang ja'abik mendatangkanmu. Karena dia tadinya apa? Lazim. Dia muta'alliq dengan ba. Tadinya datang jadi ba mendatangkan, seperti zahaba. Dikasih ba jadi apa? Zahaballahu bi nurihim, menghilangkan. Ya. Ala hadil qaulain, di atas satu dari dua pendapat. Wal qaulu tsani, adapun qaulu tsani, pendapatnya kedua. Pendapat yang pertama apa tadi? Ala fi ma'nal mahsur, sehingga takdirnya maharadana bin illa syar wa ma ja'a bika illa syai'. Adapun pendapatnya kedua, takdirnya beda, yaitu sifat syarrun 'azimun aharra dzanabin. Kejelekan yang besar yang membuat menggonggong anjing itu. Wa syarrun 'azimun ja'a bika, sesuatu yang besar yang mendatangkanmu. Ya. Fakun dakhilan fi qismi ma jaza al-ibtida'u bihi likauni mausufa, sehingga masuknya ketika itu pada bagian atau macam yang boleh ibtida dengannya karena dia disifati. Ya. Kalau ini sendiri, kalau yang dimaksud fi ma'nal mahsur, ini mustawil tersendiri. Tapi kalau ternyata dibawa kepada makna tadi syai'un atau syarrun 'azim, maka masuknya ke yang keberapa? 4. Banyak sekali ya cakupan yang keempat itu. Li'anna al-wasfa 'am,
min an yakuna zahiran aw muqaddara wa huwa hahuna muqaddar, karena yang namanya wasf lebih umum dari sekedar zahir ataupun muqaddar, dan di sini wasfnya muqaddar. Ya. Asadis, ini lumayan banyak nih. Terus diulang ya. Asadis asyar, yang ke-16, an yaqa' qablaha wawul hal, sebelumnya ada wawu hal. Sarayna wa najmun qad adha'at famud bada muhayyaka akhfa da'uhu kulla syariqi. Sarayna wa najmun qad adha'a famud bada muhayyaka akhfa da'uhu kulla syariqi. Sarayna, kami berjalan di malam hari. Asra, subhanalladzi asra. Sarayna, kami berjalan di malam hari dalam keadaan. Najmun, lihat, bintang, qad adha'a, telah bersinar. Famud bada muhayyaka, semenjak wajahmu tampak, akhfa da'uhu kulla syariq, maka cahaya wajahmu membikin samar semua yang terbit, yang bersinar, lebih cerah, lebih cemerlang, lebih terang wajahmu. Di sini maksudnya najmun, wa najmun, dia jatuh setelah wawu hal. Ini jumlahnya haliyah berarti. Sarayna wa najmun qad adha'a, ya. Famud bada muhayyaka akhfa da'uhu kulla syariqi. Ya. Ini jelas ya. Asabi asyar, yang ke-17, an takuna ma'tufatan ala ma'rifah. Nah ini faedah berikutnya nih, yang sudah kita pernah lewatkan ya. Agar mubtada yang nakira ini diatofkan kepada yang ma'rifah. Contoh, Zaidun wa rajulun qa'imani. Ya. Zaidun wa rajulun qa'imani. Diatofkan kepada yang nakira kalau ini. Tapi yang sebaliknya juga ada ya. Kalau kata Al-Hudhari itu. Kalau ini contohnya apa? Masih ingat gak? Dalam ucapan An-Nazim itu. Yang sebelum itu wa alif wal kalau ini kan nakirah wa alifun wal wawu. Yang sebelumnya itu. Ma'rifah dulu kemudian nakirah. Hah? Li raf'i wan nasfi wa jarrin nasalah ya san. Asamina asyar, yang ke-18, an takuna ma'tufa ala wasfin, dia diatofkan kepada sifat. Tamimiyun wa rajulun fiddar. Kalau tamimi sifat sudah tahu kita bahwasanya sifat boleh dia sebagai mubtada karena dia menggantikan apa? Mausufnya kan. Khalafan tadi kan. Khalafan li al mausuf min al mausuf. Ya, yang diatofkan kepada yang boleh dijadikan mubtada maka dia pun boleh. Ya, di sini rajul diatofkan kepada apa? Tamimi. Maka dia boleh. Ya. Tamimiyun wa rajulun fiddar. Ya, tamimiyun wa rajulun fiddar. Terus kalau dalam i'rab tamimi mubtadanya. Ya. Rajulun ma'tuf saja kepada tamimi. Ya. Atas ya asyar, yang ke-19, an yu'taf 'alaiha mausuf. Ya. Diatofkan kepadanya mausuf. Rajulun wa imra'atun tawilah. Ini yang tadi ya. Sepertinya cocok tuh. Ya. Rajulun wa imra'atun tawilatun fiddar. Ada seorang laki-laki dan wanita yang tinggi fiddar di rumah ini. Rajulun nakirah boleh. Kenapa? Karena dia diatofkan kepada apa? Isim lain yang disifati. Yang mana isim lain yang disifati ini bisa dijadikan sebagai mubtada. Ya. Rajulun wa imra'atun tawilatun fiddar. Ini insyaallah jelas ya. Al-'ishrun an takuna mubhamah ka qauli imril qais, agar mubtadanya mubham. Ya. Ka qauli imril qais, seperti ucapannya Imril Qais, murassa'atun baina arsaghihi bihi 'asabun yabtaghi arnaba. Ya. Anda lihat di situ maknanya murassa'ah. Apa katanya? Hah? Itu lihat di situ tuh, satunya kaki ada. Tamimah. Ya. Tamimah yang dikenakan baina arsaghihi, di lengannya. Bihi asamun yabtaghi arnaba. Ya, yang padanya ada asam. Di situ juga ada maknanya. Asam. Mana? Asam. Coba cari, ada. Saya lupa, sempat baca. I'wijad fi rusugh wa yabs. Bengkokan yang ada dalam fi rusugh, di pergelangan dan kering ya. Arnaba jelas binatang. Apa itu arnab? Kelinci.
Murassa'ah. Dia lagi mencela seseorang gitu. Karena dia penakut, pengecut. Maka dia menggunakan namimah. Murassa'atun baina arsaghi, ada tamimah di antara pergelangan tangannya. Ya. Yabtaghi arnaba, dia kegiatannya hanya mencari arnaba, ya untuk jimat. Lihat di situ maknanya. Yukhatib Hindan ukhtahu fima zakara ar-ruwatu wa yaqulu laha la tatazawwaji rajulan min jahalatil arab yad'u tama'ima wa yaq'ud 'anil khuruji lil hurubi wa fi rizqi i'wijaju wa yabs la yabhath illa 'anil aranib liyattakhidha ku'ubaha tama'ima jubnan wa faraqa. Si penyair mengajak bicara Hindun, saudarinya, sebagaimana disebutkan oleh para perawi, dan mengatakan kepada saudaranya ini, jangan kau menikah dengan seorang laki-laki dari jahalatil Arab, dari orang-orang bodohnya orang Arab, yang mereka biasa meletakkan tamimah, kemudian duduk, tidak mau keluar berperang. Kemudian di virusri, pada pergelangan tangannya ada i'wijaj wa yabs, ya semacam tamimah yang bengkok dan kering, dikalungkan atau dikenakan di lengannya. Dia la yabhath ila 'anil aranib, kegiatannya tidaklah dia mencari kecuali yaitu kelinci-kelinci, agar dia mengambil dari ku'ub, mata kaki kelinci itu, tamaim, dijadikan sebagai tamimah, jubnan karena dia takut, dan farqa lari dari perang. Ya, syai'nya mana di sini? Ya, murassa'atun. Nah itu, baina arsaghi bihi 'asabun yabtaghi arnaba. Ya. Murassa'ah itu nakirah mubtada, yang bolehkan dia datang dalam kondisi nakir mubham. Karena di sini mutakallim qasad al-ibham di hadhihi nakirah, menghendaki mubham. Murassa'ah wanya tamimah, enggak tentu lah. Ya. Yang jelas dia suka memakai tamimah. Ada tamimah. Ya, di sini ada penjelasan tambahan di sini tentang murassa'ah. Artinya wa alam anna lisyad bi hadzal bait la yatimu illa ala riwayah murassa'ah bi tasydid sin maftuhah wa bi raf'iha wa tafsiriha bima dzakarna wa qatruwi bi tasydid sin maksurah wa ma'naha ar-rajul alladhi fasada muqu 'ainihi wa ala hadha turwa bi raf' wa nasb fa raf'uha ala anna khabar mubtada mahdhuf wa taqdir huwa murassi'ah, ada yang kasrah, maka beda. Nggak ada syahid kalau sinya di kasrah. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Apa? Al-Hish? Nah tadi. Yang barusan itu? Ya mubham dianya. Mubham, ini bukan benda yang tertentu. Bukan murassa'ah tertentu. Lihat di situ. Maknanya annal mutakallim qasad al-ibham bi hadhihi an-nakirah. Ini mutakallim bicara menghendaki mubham. Keibhaman, ketidakjelasan bi hadhihi an-nakirah dengan isim nakirah ini. Walam yakun lahu gharadun fil bayani wa ta'yin. Tidak memiliki tujuan dia untuk menjelaskan dan menentukannya. Atau taqlili syuyu'. Wa anta khabir bi anna al-ibham qad yakunu min maqasidil bulagha. Engkau telah mengetahui bahwasanya menghibam sesuatu itu di antara tujuan-tujuan dari al-bulagha, ahli balaghah. Ala tara annahu la yuridu murassa'ah duna murassa'ah wa hadha ma'na qasul ibham. Dia tidak menghendaki murassa'ah tertentu deh, yang jelas dia padanya ada apa? Tamimah aja. Bukan tamimah yang tertentu. Gitu. Ya beda lagi itu. Ya, ini ada faedahnya. Katanya di sini qad yakunu min maqasidil bulagha. Ya, anta khabir bi anna al-ibham, karena ibham qad yakunu min maqasidil bulagha. Ya. Ya, kalau yang sebelumnya disebutkan apa? Enggak boleh fardnya muayyan apa? Ghair muayyan gitu ya. Ya, di sini maknanya beda, tujuannya beda. Ada sisi balaghanya yang dimaukan oleh penyair. Dan ada faedahnya di sini. Kita lihat ada faedahnya. Ya. Murassa'atun baina arsaghi. Sebuah tamimah yang masih ada di antara itunya. Yang dimaukan tertentu.
Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya, ya seperti yang dicontohkan itu kan faedahnya. Ya. Antum baca semua itu, di situ ada penjelasannya. Ya. Ala tara annahu la yuridu murasa'ah duna murasa'ah. Tidakkah kau lihat bahwasanya si penyair tidak menghendaki murasa'ah tertentu. Wa hadza ma'na qasil ibham alladzi dzakara syarih. Inilah qasil ibham yang disebutkan oleh pensyarah. Ya, pensyarah yang sebelumnya itu ya. Tujuan sengaja ini sebenarnya antakuna mubhamah. Ya, sengaja dipahami. Ya, untuk tujuan tertentu. Yang lain? Ada yang tertinggal? Ya dari maknanya. Nih, karena biasanya yang membuat anjing menggonggong kan dijelekan, ada setan menggonggong, atau maling, biasanya kan kayak gitu, ya kan? Biasanya kayak gitu. Lihat maknanya. Kalau di situ lihat maknanya. Tapi kalau Sibawayh, beliau tidak mempersyaratkan musawih ini. Yang jelas ada faedah, boleh dia dijadikan mubtada meskipun nakirah.